प्रसंगर शीर्षक है सुसमाचार न शुणी मले विचार किपरि हेबो। सुसमाचार न शुणी मले विचार किपरि हेबो। जने लोक जदि सुसमाचार शुणी ना आउ से चली गले से मरी गले तांकर विचार केमती हो। से तो सुसमाचार शुणी ना अनेक चिंता आज्ञा से तो वाक्य शुणी ना से तो अन्य धर्म रे थिले से तो अन्य जाति रे थिले से तो सुसमाचार से गाँव रे पहुंची नहीं आज्ञा से लोकटा चली गला अभी प्रभु तांकर केमती विचार करिवे हमर मुंड बथाई जाय सेठी प्रभु केमती विचार करिवे से करिवे किंतु आमान को मध्य गोटा प्रश्न आंदोलन सृष्टि करे केमती तार विचार हम आज वाक्य आमे से संपर्क ध्यान करवा। जदि बाइबल अनुसार जीशु ही एकमात्र मार्ग आउ बिना अन्य कहीं उद्धार कर न पारे तेबे ये प्रश्न वास्तव जटिल अटे। कारण बाइबल कहे जे जीशु ही एकमात्र मार्ग आ बाइबल ये कथा भी कहे जे जीशु ही एकमात्र त्राणकर्ता अटंती। तेबे ए सुसमाचार न शुणी मरिबा लोक तांकर विचार केमती हो। जहन तार 14 पर्व 6 पद पढ़िबे जहन 14 पर्व तार 6 पद जीशु तांको कहिले मु पथ सत्य और जीवन मो देई न गले केही पितांक निकट को जाए नहीं। एठी जीशु स्पष्ट भाव कहउचंती मु पथ सत्य और जीवन मो देई न गले ए पिता निकट को जाई पारिबो नाही। छिडे देले से मु होची पथ अन्य पथ नाही मु ही सत्य और द्वितीय सत्य नाही मु ही जीवित बाकी सब जीवित नुहंती मु ही जीवन देई पारे मु ही जीवित अटे। एटा बाइबल सत्यता प्रकाश करे और जीशु सत्य अटंती और सत्य भाव कथा से घोषणा करे। और जब आम देखा प्रेरित तार 4 पर्व 12 पद ताहांक छड़ा आउ काहाठारे परित्राण नाही कारण जहा द्वारा आम्भ माननकु परित्राण पाइबाकु हेबो आकाश तळे मनुष्य माननक मध्यरे आउ कोनोसी नाम दिया जाय नाही। लिखा जाउची आउ कोनोसी नाम दिया जाय नाही आउ कोनोसी नाम। प्रिय भाई भौणी माने मनुष्यर उद्धार पाए पाप क्षमा पाए अन्य नाम दिया जाए एले सेही लोक से नाम शुणी भी नहीं से जीशु को विषय जानी भी नहीं जीशु गोटे पथ अच्छी बोली जानी भी नहीं से मरीगला तार विचार प्रभु केमती करिवे। एटा में अनेक थर प्रश्न पचारते लोक माने और एटा बहुत सुंदर प्रश्न मध्य जानिबा पाई मध्य दरकार अछि। और एटा जुग जुग धरि लोक पचारि आसी उत्तर भी दिया जाइछि किंतु उत्तर गुड़िक सहित संतुष्टि कर लगे नहीं बेले बेले आज उत्तर मत आपको संतुष्टि कर लगी न पारे किंतु बाइबल सत्यता निकट को आपको नहीं पारे। बाइबल संपूर्ण सत्य हुए तो आमर मेसेज टा गोटे कंप्लीट मेसेज ही न पारे किंतु आपन को सत्यता निकट को नहीं जीवा पाए गोटे छोट प्रयास ही पारे। तेणु संवाद को आपण गुरुत्व सहित शुणिबे। प्रभु आमान को प्रत्येक को साहाय्य करन आ प्रभु एटा को मध्य स्पष्ट भाव में बाइबल रे उत्तर देना से जानी बुझी देई नांती कि हमर जानिबा दरकार नहीं बोली देई नांती से जानि छन ताको नाम रो धन्यवाद। किंतु हमर अध्ययन करबा और जानिबा दरकार कारण माने जो मैंने सुसमाचार शुणीछु बा सुसमाचार शुणी न आम संपर्क आने ध्यान सहित जानिबा दरकार। और परमेश्वर
से उद्धार करता अटंती ଆଉ ଏଇ ସ୍ୱଭାବ ତାଙ୍କର ରହିଥିବା କାରଣରୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କେହି ମଧ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ପ୍ରଭୁ କେବେ ବି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟର ନିର୍ମାଣ କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ସେ କେବେ ବି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ସର୍ବନାଶ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ସେ କେବେ ବି ଚାହିଁବେନି। ସେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ, ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରିତ ହେଇଯାଉ, ଆଉ ସନ୍ଥ ପ୍ରତିପାଳିତ ହଉ, ଏଇଟା ନୁହଁ। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟ ବି ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ। କାରଣ ବାଇବଲ କୁହେ ଦୁଷ୍ଟର ମରଣରେ ତାଙ୍କର କିଛି ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ। ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୁଡେ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟତାରେ ମରୁଛନ୍ତି। ଜିହିଜିକଲ 33:11 ଲେଖା ଯାଉଛି ଦୁଷ୍ଟର ମରଣରେ କିଛି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ, ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେପରି ସବୁ ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ତାର 2 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦ ଆଉ 4 ପଦ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 2 ପର୍ବ ତାର 3 ଆଉ 4। ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ଓ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଅଟେ, ସମସ୍ତେ ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣ ଓ ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଏହା ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। କଣ ଉତ୍ତମ ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ, ଏଇଟା ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ଆଉ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ, ଯେବେ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସେ ଚାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୃଦୟର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ସେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କେହି ମଧ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, କାହାରି ବି ବିନଷ୍ଟ ସେ ଚାହାନ୍ତିନି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 2 ପିତର ତାର 3 ପର୍ବ 9 ପଦ, 2 ପିତର 3 ପର୍ବ 9 ପଦ। ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ଯେପରି କେତେକ ଭାବନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ସେପରି ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି କେହି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି, ବରଂ ସମସ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଏହା ଇଚ୍ଛା କରି ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସମୟ କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେପରି କେହି ବି ନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଇଚ୍ଛା କରି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଇମ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟକୁ ବି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟକୁ କାହିଁକି ଟିକେ ବଞ୍ଚେ, ଆମକୁ କାହିଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ ଯାଇକି ବୋଲି। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସିକି ପାଲା ଚଲେଇଛୁ। ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା କହୁନା। ଆମର କଲେଜରେ, ଆମର ଅଫିସରେ, ଆମର ପଡୋଶୀରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଇଏ ତାକୁ କହିବ ବୋଲି। ଆମେ କହୁନୁ, ଶୁଣିବ କେମିତି ସିଏ? ଆଉ ସେ ସୁସମାଚାର ନ ଶୁଣି ମଲା ବୋଲେ କାହାର କିଏ ଦାୟୀ? ସେ ମୋର ପଡୋଶୀ ଯଦି ସୁସମାଚାର ନ ଶୁଣି ମରୁଛି, ମୋର କଲିଗ, ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ, ମୋର ଗ୍ରାମବାସୀ, ମୋର ରିଲେଟିଭ ମାନେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟ ନ ଜାଣି ମରୁଛନ୍ତି, ଏବେ କିଏ ଦାୟୀ? ସିଏ ଦାୟୀ ନା ମୁଁ ଦାୟୀ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ତାର କଥା ହିସାବ କରୁଛୁ। ସେ ସୁସମାଚାର ନ ଶୁଣି ମଲା, ତାର କଣ ହବ, ଆମର ବି କଣ ହବ? ଆମେ ସୁସମାଚାର ପାଇକି ସୁସମାଚାର ଯଦି କହିବାନି, ଆମର କଣ? ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ ଅନ୍ୟକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ, ଅନ୍ଧକାର ଥିବା ଲୋକକୁ ଆଲୋକକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଶାନ୍ତି ପାଇଛୁ ଅଶାନ୍ତ ଜଗତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟର ସେ ଶାନ୍ତି ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଅଛୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ବାହାରେ ଥିବା ଲୋକକୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ବିନାଶ ପ୍ରାୟ ଜଗତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିକି କହିଲେ, ଯାହା ହଜି ଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିଅଛି। ଏଇଟା ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର କାମ, ସେ କରିକି ଚାଲିବେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯୋହନ 12 ପର୍ବ ତାର 32 ପଦ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ଚଢିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଯୋହନ 12 ପର୍ବ ତାର 32 ପଦ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ପୃଥିବୀରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉତ୍ଥିତ ହେବି, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବି।
से कौन कहते कौन करी लोक मान अपना निकट आकर्षण कर उद्देश्य से जब लोक उद्धार प्राप्त हुए लोक मैंने परित्राण प्राप्त हुए प्रभु हृदय डीप डिजायर से आज आम चिंता करुचु सुसमाचार न शुणी मले विचार किपर हे विचार किपर हुए केमती तार विचार करेंगे यहाँ आम चिंता देखा तो एम केमती विचारित हेबे आम तो रक्षा प्राप्त हो गलु एम विचार कौन हम देखा बोलला भाया आमर जो मनोभाव अच्छी सेटा को आज मुझे प्रकाश करने चाहे प्रिय भाई भनी माने प्रभु आम को साहाय्य कर से केवल किछि बछा लोक नुहति उद्धार करता से समस्त किछि चुनिंदा गोटे गोष्ठी नुहति से समस्त उद्धार करता अटंती परित्राण समस्त को दरकार से समस्त गोटे उद्धार करता अटंती 10टा रास्ता नहीं गोटे रास्ता अटंती 10टा सत्यता नहीं गोटे सत्यता धर्म को नहीं अनेक राजनीति करा जाई पारे कारण लोक मान धर्म को नहीं बंचुचंती धर्म को नहीं कि राजनीति कर कथा अलग किंतु सत्यता अलग आड़े अच्छी वास्तविकता अलग आड़े अच्छी वास्तविकता कौन जीशु ही त्राण करता वास्तविकता कौन जीशु ही उद्धार करता आउ द्वितीय किसी ना आप 1000टा धर्म तैयारी करते आप 1000 लोक को मानते कौन हम प्रिय भाई भनी माने प्रभु जीशु ख्रीस्ट केवल किसी बछा बुछी लोक नुहति समस्त आप देखिए प्रथम जोहन 2 पर्व 2 पद से आंभ मानक पाप निमंते केवल आंभ मानक पाप निमंते नुहे मात्र समस्त जगतर पाप निमंते मध्य प्रायश्चित स्वरूप अटंती से आमर पाप नुहति से प्रिय भाई भनी माने से केवल आम पाप नुहे से समुदाय मानव जातिर पाप प्रायश्चित होइछि आमर पाप किंतु लोक जानिबे केमती लोक विश्वास करिवे केमती लोके कतिके आसीबे केमती एटा होछि चिंतार विषय जीशु समस्त मरी किंतु समस्त विश्वास तो करवा दरकार विश्वास केमती करबे समस्त सुनिबा तो दरकार सुनिबे केमती हमें कहबा तो दरकार ये भाई बनी माने हमर बंचवार उद्देश्य कौन ज्ञानवान लोक आत्मा लाभ करे जे ज्ञानवान से अन्य आत्मा का लाभ आमे ज्ञानवान बोली पैसा लाभ करूछु जमी बाड़ी किणुछु चाकरी बाकरी करूछु एटा हमर ज्ञान एटा बड़ ज्ञानीटा से 4टा प्लॉट किनीदेला अल्प समय भितर घर बनै देला बड़ ज्ञानी गाड़ी बाड़ी करदेला सुना गणा किना पिला पे सब कला बहुत ज्ञानी लोक सी भी जीव तार छुआ भी जीव समस्ते जीवे गले कुआड़े जीवे प्रिय भाई भनी माने आज समय आम देखु 80 वर्ष लोक हेले भी लोभ गुड़े जमी बाड़ी प्रति लोभ पैसा प्रति लोभ प्रभु किसी करने लोक चाहूना मोह भितर लोक भी बचिक रोच प्रभु आम को साहाय्य करते कारण से चाहती समस्त निकट सत्यता प्रकाशित हम आप देखिए तीतस तार 2 पर्व 11 पद तीतस तार 2 पर्व 11 पद कारण समस्त मानवर परित्राण निमंते ईश्वरଙ୍କ अनुग्रह प्रकाशित होइअछि समस्त मनुष्यर निमंते उद्धार निमंते अनुग्रह प्रकाशित होइछि समस्त से को जाति को धर्म को भाषा को देश को गोष्ठी को समय लोक एटा जाए समस्त प्रभु को अनुग्रह प्रकाशित होइछि किंतु प्रिय भाई भनी माने सुसमाचार आसी केते वर्ष हो गला तथापि हमर देश एबे जे सुसमाचार सुनि एबे जे लोक मान कति के सुसमाचार पहुंची पाइल प्रथम तिमोथी 4 पर्व तार 10 पद पढ़िबे प्रथम तिमोथी 4 पर्व तार 10 पद एही उद्देश्य रे तो आम्भे माने परिश्रम और प्राणपण करूअछु
କାରଣ ଯେଉଁ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ବିଶେଷତଃ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭରସା ଅଛି। ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ତ୍ରାଣ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ତ୍ରାଣ କରତା କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର କିଏ ପାଇବ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୃଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଲେ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି କରିବ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବ। ସେ କେମିତି ଜାଣିବ କେହି ଜଣେ କହିବେ। ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ। ଆଉ କିଏ ଯାଇକି କହୁ ମୁଁ କାହିଁକି କହିବି, ମୁଁ ମାଡ ଖାଇବି, ମୁଁ ଅପମାନ ହେବି, ମୋ ଚାକିରିରେ ସମସ୍ୟା ଆସୁ, ମୋ ସାହିରୁ ମତେ ତଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର କଲୋନୀରେ ମତେ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କାହିଁ କହିବି। ଯେତେ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ବେକାର ପ୍ରଚାର କହିଛନ୍ତି? ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ଆମର କାମ ନୁହେଁ। ଆମେ ଆରାମରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଉପର ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଆସିଲୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପକ୍ଷପାତ ନାହିଁ। ତେବେ ଗୋଟେ ସୁସମାଚାର ନ ଶୁଣି ଭୁଲରେ ଜଣେ ଲୋକ ମରିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ହବ? ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଧାର ପାଆନ୍ତୁ, ହୃଦୟ ଇଚ୍ଛା। ତେବେ ଆମ ସମୟରେ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ସୁସମାଚାର ନ ଶୁଣିକି ମରୁଛି, କିଏ ଦାୟୀ? ସେଇଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ହିଁ ଦାୟୀ। ମଣ୍ଡଳୀ ଅସଫଳ ଅଟେ, ସେ ଲୋକ ନୁହଁ। ସେଇ ଲୋକ ନୁହଁ। ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ପଠେଇନୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିରାଟ ବିରାଟ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୁଡେ ଟଙ୍କା ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଇଭାଞ୍ଜେଲିକାଲ ଚର୍ଚ୍ଚ ବୋଲି ବି କୁହନ୍ତି, ଇଭାଞ୍ଜେଲିକାଲ ମିଶନ ବୋଲି ବି କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେତେ ଇଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟକୁ ରଖିଛନ୍ତି? ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆମେ କେତେ ଇଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ? ଆମେ କେତେ ଜଣ ପ୍ରଚାରକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ? ଆମେ କିଛି ନାମୀ ଦାବି ଜଣାଶୁଣା ଲୋକକୁ ପଇସା ପଠେଇଦି ଭାବୁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସରିଗଲା, ମୁଁ ପଠେଇଦେଲି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କତିକି କିଏ ପଠେଇବ? ସେଇଠି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କିଏ ପଠେଇବ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଯେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ଲୋକର ସ୍ଥିତି କଣ ଅଛି, କୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆମେ ନାମୀ ଦାମୀ କିଛି ପ୍ରଚାରକ ହାତରେ ପଇସା ପଠେଇଦେବେ, ବହୁତ ଖୁସି, ସେମାନେ ବି ଖୁସି, ଘରେ ବସିକି ପଇସା ସେମାନେ ବି ପାଇଗଲେ, ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସୁବିଧା ଦେଖି ଯିବେ, ନହେଲେ ଯିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ପଠେଇ ଦେଇ ଆମେ ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଫିଲ୍ଡରେ ଯାଇ କାମ କରୁଛି, ଯୋଉ ଲୋକ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରୁଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ଅପଞ୍ଚ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସମାଚାର ବିରାଟ ବିରାଟ ମଣ୍ଡଳୀ ଦୁଇଟା ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ରଖି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ରଖିଛୁ। 2 ଜଣ ବିଶ୍ୱାସୀ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? 10,000 ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିବେ। 10,000 ଭିତରେ ଅତି କମରେ 1000 ଲୋକ କାମ କରୁଥିବେ। 1000 ଲୋକ ଭିତରେ ଅତି କମରେ 500 ଲୋକ ଭଲ ଦରମା ପାଉଥିବେ। ସେ 500 ଲୋକ ମିଶିକରି 50 ଲୋକକୁ ସ୍ପନ୍ସର କରିପାରିବେ। এটা ମୋର କ୍ୟାଲକୁଲେସନ କହୁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ହଜାତ୍ମା ପ୍ରତି ଆମର ବୋଝ ବି ନାହିଁ, ଆମର ଦୁଃଖ ବି ନାହିଁ, ଆମର ଦରଦ ବି ନାହିଁ। ଆମେ ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ କି କଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ଯାଇ ଆସେନି। এইটা ସମସ୍ୟା। ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯାଇଥିଲି। ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟିର ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ସେଇଠି ଜଣେ ଭାଇ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଗୁଡେ ତାଡନା ବି ପାଇଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ଥ୍ରେଟନିଂ ବି ଗୁଡେ ଦିଆଗଲାଣି, ଗୁଡେ ଭିତରୁ ବାହାରୁ ଚାରିଆଡୁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଏଇ ଟ୍ରାଇବଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାୟୀ ପରି ମନେ ହେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ କର୍ନେଲିଆର ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାର ଦାନକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣି ନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେରିତ 10 ପର୍ବ 31 ପଦ ପଢିବେ, ପ୍ରେରିତ 10:31, ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ଦାନ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇଅଛି। ହଁ, ତାପରେ 34-35, 34-35
ସେଥିରେ ପିତର ମୁଖ ଫିଟାଇ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱର ଯେ ମୁଖାପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିରେ ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଧର୍ମାଚରଣ କରେ, ସେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହୁଏ, ଏହା ମୁଁ ସତ୍ୟ ବୁଝୁଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ଲୋକ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ସେ ନିରପେକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ପକ୍ଷପାତୀ ନୁହନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ଅଛି, ନିରପେକ୍ଷ ଈଶ୍ୱର। ସେ ପକ୍ଷପାତ କରନ୍ତିନି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କହିବାର ଅଛି, ଇଭେନ୍ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବେ ପିତର ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା କରୁଥିଲେ। ସେ ଯେହେତୁ ଜିହୁଦୀ, ସେ ବି ଚାହୁଁନଥିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ, ସେ କଣ ଅଟକେଇ ପାରିବେ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳିବା ଦରକାର। ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଅନେକ ଲୋକ ସୁସମାଚାର ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟରେ ଯେତିକି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି, ତାର ବିଚାର ସେତିକି ଏକା, ସେ ଆଧାରରେ ବିଚାର। ଯଦି ସେ କମ ଜାଣିଲା, ତାର ହିସାବରେ ବିଚାର, ଯେ ବେଶୀ ଜାଣିଲା ତାର ହିସାବରେ ବିଚାର। ତାକୁ ଯେତିକି ପ୍ରକାଶନ ମିଳିଛି, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଧାର୍ମିକ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 18 ପର୍ବ 25 ପଦଟି ପଢିବେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 18:25। ଦୁଷ୍ଟ ସହିତ ଧାର୍ମିକକୁ ବିନାଶ କରିବାର କର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେ ଥାଉ, ଓ ଧାର୍ମିକକୁ ଦୁଷ୍ଟରେ ସମାନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେ ଥାଉ। ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା କି ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିବେ ନାହିଁ? ସେ ଦୁଷ୍ଟକୁ ଧାର୍ମିକର ଦଣ୍ଡ ଦେବେନି, ଆଉ ଧାର୍ମିକକୁ ଦୁଷ୍ଟ ବିଷୟ ଦଣ୍ଡ ଦେବେନି। ଯେ ଯେତିକି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି, ସେ ସେତିକି ଦଣ୍ଡ ପାଇବ, ସେତିକି ଦଣ୍ଡ ତା ପାଇଁ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ ତାର 4 ପର୍ବ 8 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 4 ପର୍ବ 8 ପଦ। ଅଦ୍ୟାବଧି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ମିକତାର ମୁକୁଟ ରଖାଯାଇଅଛି, ତାହା ସେହି ମହାଦିନରେ ନ୍ୟାୟବାନ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେବେ। ପୁଣି କେବଳ ମତେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ଆଗମନକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଷ୍ଟର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଚାର, ଧାର୍ମିକର ବିଚାର ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଧାର୍ମିକ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁରସ୍କୃତ ହବ, ଦୁଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଣ ହବ ଆମେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇକି ପାପ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିନା ସୁସମାଚାର ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଚାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଥିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିକି ସୁସମାଚାରକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଚାର ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତାର ଦଣ୍ଡ ଅଲଗା ଥିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ପାଇକି ପାପ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଅଲଗା ଥିବ। ସୁସମାଚାର ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଚାର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଯୀଶୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ବା ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚାତପଦ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଚାର ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ପଢିବେ ରୋମିଓ ତାର 2 ପର୍ବ ତାର 11 ଆଉ 12 ପଦ। ରୋମିଓ 2 ତାର 11 ଆଉ 12। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ, ଯେଣୁ ଯେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିହୀନ ହୋଇ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିନା ବିନଷ୍ଟ ହେବେ। ଆଉ ଯେତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ବିଚାରିତ ହେବେ। ଠିକ ସେମିତି ଯେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିଛି, ସୁସମାଚାର ଅନୁସାରେ, ଯେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିନେ, ସୁସମାଚାର ବିନା। କାହିଁ ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି? ଲୁକ ତାର 12 ପର୍ବ 48 ପଦରେ, ଲୁକ 12 ତାର 48। କିନ୍ତୁ ଯେ ନ ଜାଣି ପ୍ରହାର ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମ କରିଥାଏ, ସେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରହାରରେ ପ୍ରହାରିତ ହେବ। ଯାହାକୁ ବହୁତ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି, ତାହାଠାରୁ ବହୁତ ଦାବି କରାଯିବ। ପୁଣି ଲୋକେ ଯାହା ନିକଟରେ ବହୁତ ସମର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହା ନିକଟରୁ ବହୁତ ଦାବି କରିବେ। ପ୍ରହାର ବି କମ, ଅଜ୍ଞାନତା ବଶତଃ ଭୁଲ କଲା, ପ୍ରହାର କମ। ଜାଣି ଶୁଣି କରିଛି, ଯାହାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଇଛି, ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଲୋକ ଆମେ, ଯେ ଆମେ ସୁସମାଚାର ପାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୁସମାଚାର କହୁନ।
प्रिय भाई भौणी माने मासक अंतत जड़े लोक प्रभु कथा कहते जड़े लोक प्रार्थना करती जड़े आत्मा लाभ आप किसी दान दिंती कि आपण के मंडली को पचारि कि आपण जो सुसमाचार पांठि जो दान संग्रह कर जगार सेवा कार्य कले केते पत्रिका किणिले केते नूतन नियम किणिले को जगार आप रिट्रीट कले को जगार सुसमाचार पचारबार ना आम पैसा देदेलु काम सरी काम सरीगला किंतु आमर पैसा बैंक रे जमाइले इंटरेस्ट केते मिलुची ता हम जानिबा पई चाहू आमे सेठी इन्वेस्ट करिया पई चाहू जोठी हमको भलो मिली पारी किंतु चर्च रे आमे सेठी पकाई दछु जोठी सेवा भी हेउ नै आपण को अंचल रे आपण को ग्रामांचल रे आपण को शहर रे आपण को बस्ती रे जो माने वास्तव रे सेवा कार्य करूछंती सेमन को सहायता करबा पे आपण बाहरी आसंती दान देली मोर काम सरी गेला बली भाबंतु नै अनेक चर्च अर्थ नियंती गच्छित कर रखती झगड़ा होती कोर्ट बाट को जानती केतरा सुसमाचार प्रचार रखुछंती गोटे मंडली केतरा मंडली को जन्म देछि खाली मातृ मंडली बोली कहूछ मातृ मंडली केतरा छुआ जन्म करिछि केतरा शाखा मंडली अछि बांझ भलिया गोटे एका अछि 200 वर्ष होला गोटे मंडली शाखा मंडली केतरा अछि केतरा मंडली को जन्म देछि गर्व करुच आम मातृमंडली अमुक मंडली समक मंडली केतरा मंडली को जन्म दिलुनी भाई बहन मान दुर्भाग्यर कथा आम चतुर्पार्श्व असंख्य लोक विनाश होउछंती से किए दायी गोटे पालक दीटा पालक रखले हाथ गोड़ बांधी देले आ कमिटी वाला सबको नचाउछंती ताको कहबे तुम मेडिकल को जाओ कोवर खाना को जाओ हाउस विजिट करो प्रोवर्स दियो कल क्रिश्चियन मान भीतर घुरबे एमाने केतल सुसमाचार नहीं कि एमान तो पालक एमाने मनोर जत्न नेबे किंतु सुसमाचार प्रचार करबा पई आमे केतरा लोक नियुक्त करिछु आमे केतरा सिकस कॉन्फ्रेंस करूछु हमर मंडली रे 97 सीमान को पई केतरा शिविर रखा जाय केतरा प्रभु आमान को अनुग्रह करो जदि आम कहवा नहीं जानवे से प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करो प्रभु जीशु ख्रीष्ट ठारे समस्त सत्यता प्रकाशित हो सारी कारण से ही एकमात्र परमेश्वर अटंती तो ता व्यतीत प्रभु मनुष्य निकट रे प्रकृति आ विवेक दुईटा रखिछंती ए दीटा को देखिकी भी से जानी पारिबो जे उद्धारकर्ता जने अछंती बोली प्रेरित पुस्तक तार 14 पर्व तार 17 पद लिख पढ़िबे प्रेरित 14:17 तथापि से आपना को साक्ष्य विहीन करी रखि नाहंती कारण से मंगल करियछंती आ आकाशर वृष्टि और फलदायक ऋतु गुड़िक देई भक्ष्य और आनंद रे आपण मानक हृदय परितृप्त करी अछंती से कोन करिसंती वृष्टि देइसंती फल देइसंती ले वृष्टि के देइसंती जानिबार छै ना नै फल के दोसन जानिबार छै ना नै गच्छ को देखि जानिबार छै ना नै गच्छ को के देले गच्छ केमती फल हैला ए ऋतु केमती परिवर्तन हैला वृष्टि केमती हैला किछि नै हमको कोन कहउछती नै रथ यात्रा रे वर्षा हुए रथ यात्रा वर्षा हुए नहीं वर्षा दिन रे रथ यात्रा हुए आपण ना रथ टणा बेले वर्षा हब ही हब अन्य ऋतु रे करिके देखंतु कोन हब रथ यात्रा अछि तो वर्षा हब रथ यात्रा तले वर्षा हब नै वर्षा दिन रथ यात्रा होछि एटा आपण बुझंतु बोले आपण को विश्वास याडे पळेबो भाई भौणी माने लोक मानकर जुक्ति गुड़ाक शुणी आश्चर्य लगे ख्रीस्टियान लोक कहते ना वर्षा हम रथयात्रा अच्छी वर्षा हम नहीं वर्षा दिन रथयात्रा होती मत रथ सहित किसी मतलब ना कि कहूँ आपन को वर्षा केवे हुए कौन हुए प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आमान को वृष्टि देवा परमेश्वर फल देवा परमेश्वर अछंती आमे सेपटे न जाए कि खाली खाइबा पे जानछु वर्षा आसले बंद बांधिबा पे जानछु प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आ बुझिबा पढ़िबे
गीत सहित तार 19 पर्व 1 ରୁ 4 गीत 19 1 ରୁ 4। ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ, ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଦିବସ ଦିବସ ପ୍ରତି ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ଓ ରାତ୍ରି ରାତ୍ରି ପ୍ରତି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ କରେ। କୌଣସି ବାକ୍ୟ କି ଭାଷା ନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ରବ ଶୁଣାଯାଏ ନପାରେ। ସେମାନଙ୍କର ରଜୁ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜଗତର ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆବାସ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣା କେତେ ସୁନ୍ଦର। ହଁ, ପଢନ୍ତୁ ପଢନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣା ଅନ୍ତଃପୁରରୁ ବାହାରି ଆସିବା ବରତୁଲ୍ୟ ଓ ସେ ଆପଣା ପଥରେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ବୀରତୁଲ୍ୟ ଆନନ୍ଦ କରେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ, ଗଗନ ମଣ୍ଡଳ, ସୃଷ୍ଟି ଏସବୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଗୀତ ଗାନ କରୁଛି ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆମର ଲୋକମାନେ ସେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂଜା କରିବେ, ଆକାଶକୁ ପୂଜା କରିବେ, ଆକାଶ ବାହିନୀକୁ ପୂଜା କରିବେ, ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ପୂଜା କରିବେ, ଗ୍ରହକୁ ପୂଜା କରିବେ। ସେଗୁଡାକ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଜଣେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନେ ସୁସମାଚାର ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର କେମିତି ହବ? ସେମାନଙ୍କ ବିଚାର ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖିକରି ବିଚାର ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଚାର ହବ। ପ୍ରକୃତି କେମିତି ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଆଲୋକରେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନିକଟକୁ ଆସିବାର ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ବିବେକ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁନାହିଁ ଏଇଟା ଜଣେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଗଛ କେବେ ଈଶ୍ୱର ହେଇପାରେ କି? ସୂର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଈଶ୍ୱର ହେଇପାରେ କି? କୌଣସି ପଶୁ ଛାଡ, କୁକୁର ଘୁଷିକୁ ଛାଡ, କୌଣସି ପଶୁ ମଧ୍ୟ, ଘୁଷିକୁ ମଧ୍ୟ ତ ଦେବତା ବୋଲି କହୁଛି। କୁକୁର ବି ଗୋଟେ ଦେବତା, ମୂଷା ବି ଗୋଟେ ଦେବତା, ସାପ ବି ଗୋଟେ ଦେବତା, ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବତା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବିବେକ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିବେକ ଅନୁସାରେ ହେଲେ ଜାଣିବା କଥା। ବିଚାର ସମୟରେ କେମିତି ବିଚାର ହବ ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି। ସୁସମାଚାର ପାଇନାହିଁ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ମତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ରୋମିଓ 10 ପର୍ବ ତାର 18 ପଦଟି ପଢିବେ। ରୋମିଓ 10 ପର୍ବ 18 ପଦ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହେ, ସେମାନେ କି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ, ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ଆଉ ଜଗତର ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଏ ସୃଷ୍ଟି ଚାରିଆଡେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଚାରିଆଡେ ସୃଷ୍ଟିର ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ପାଖରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିନା ସେମାନେ ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବିବେକ ଦେଇକରି ତାର ହିସାବ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବେ। ରୋମିଓ ତାର 2 ପର୍ବ 14-15 ପଢିବେ। ରୋମିଓ 2:14-15। ଯେଣୁ ବିଜାତି ମାନଙ୍କର ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁଯାୟୀ କର୍ମ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ପାଇଲେ ହିଁ ଆପେ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କର୍ମ ଆପଣା ଆପଣା ହୃଦୟରେ ଲିଖିତ ବୋଲି ଦେଖାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବିବେକ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଏ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମନର ତର୍କ ବିତର୍କ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କି ଅବା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କରେ। ସେମାନଙ୍କ ତର୍କ ବିତର୍କ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଜାଣିଲେ, ଈଶ୍ୱରକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ତିଆରି କଲେ, ଆକୃତି ତିଆରି କଲେ, ତାକୁ ମାନିଲେ। ଈଶ୍ୱରକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମାନିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ମତରେ ଛାଡିଦେଲେ। ଏମାନେ ସୁସମାଚାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ଏମାନେ ପ୍ରକୃତି ଆଡକୁ ପଳେଇଲେ। ଏମାନେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତି ଯିବେ ସେଇଟା ନୁହଁ। ଏମାନଙ୍କ ବିବେକ ବି କଥା ହଉଛି, ପ୍ରକୃତି ବି କଥା ହଉଛି, ପରିବେଶକୁ ଦେଖି ଜାଣିବା ଦରକାର, ତଥାପି ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ତ ସୁସମାଚାର ନ ଶୁଣିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବିଚାରିତ ବରାବର ହବ, ସେ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଛାଡିବେନି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଲୋକ ମାନୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମଲା ପରେ ତାର ଆତ୍ମାକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। କଣ କହୁଛନ୍ତି? କିଛି ଲୋକ ମାନୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କଣ ଯେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଲୋକକୁ ମଲା ପରେ ଶରୀର ତ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖାଯିବ, ଆଉ ସେଠି ଯାଇକି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରାଯିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ପଦକୁ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର 3 ପର୍ବ 19 ପଦଟି ପଢିବେ। ପ୍ରଥମ ପିତର 3 ପର୍ବ 19 ପଦ।
ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବନ୍ଦୀ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କଲେ। এইটাକୁ ଧରିକି ମୃତ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ, ସେଠି ପ୍ରଚାର କଲେ, ଆସିଲେ ବୋଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଗୁଡାକ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ପ୍ରଚାର କରାଯିବ। এইଟାକୁ ଲୋକ ଧରି ଯୁକ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତି। ଯୋଉ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବେଶୀ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ଡକ୍ଟ୍ରିନ ତିଆରି କରିବା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପଦକୁ ଧରିକି ଆମେ ଶହ ଶହ ପଦକୁ ଆମେ ସାଇଡ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଭ୍ରି 9 ପର୍ବ 27 ପଦରେ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ଥରେ ମାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ, ଆଉ ତାହା ପରେ ବିଚାର ନିରୂପିତ ଅଛି। ମଲା ପରେ ଆଉ ତାକୁ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଆଉ ଧନୀ ଲୋକକୁ ସୁଯୋଗ ନଥିଲା, ତାର ଆତ୍ମାକୁ ବି ସୁଯୋଗ ନଥିଲା, ସିଧା ଗଲା, ମଲା ଗଲା। ତେଣୁ ନାଇଁ ନାଇଁ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଆମର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନାହିଁ, ସେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ମତେ ଯେମିତି ରକ୍ଷା କଲେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ସେ ତ ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର। ତାହେଲେ ମତେ କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଲୋକ ସୁସମାଚାର ନ ଶୁଣିକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ କଣ, ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ଯୋଜନା ସେ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି ତାହାକୁ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ସୁସମାଚାର ନ ଶୁଣିକି ମରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସୁସମାଚାର ନ ଶୁଣିବା ଲୋକର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ମରିବା ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନାସ୍ତି କରି ମରିବା ଲୋକର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। କିନ୍ତୁ ସୁସମାଚାର କେମିତି ଶୁଣିବେ? ରୋମିଓ ତାର 10 ପର୍ବ 14 ପଦ, ରୋମିଓ 10 ପର୍ବ 14 ପଦ। ତେବେ ଯାହାଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ କିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ? ପୁଣି ଯାହାଙ୍କ କଥା ସେମାନେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି କିପରି ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ଆଉ ପ୍ରଚାରକ ବିନା ସେମାନେ କିପରି ଶୁଣିବେ? ଶୁଣିବେ ସେମାନେ କେମିତି ବି ଶୁଣିବେ? କେମିତି ଶୁଣିବେ? ପ୍ରଚାରକ ନହେଲେ କେମିତି ଶୁଣିବେ? କିଏ ନ କହିଲେ କେମିତି ଶୁଣିବେ? କିଏ ନ କହିଲେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ? କିଏ ନ କହିଲେ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଏମିତିରେ ଏକା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମର ଦେଶ ବିନାଶ ଆଡକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ବି ପୁଣି ଥରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ନୁହଁ, ଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେଠି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ନୁହଁ। ଆମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଅଛୁ ଲୋକର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉ, ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁସମାଚାର ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦେର୍ ଇଜ ଏ ସୁସମାଚାର, ଗୋଟେ ସୁସମାଚାର ଅଛି, ସେଇଟା ଲୋକମାନେ ଶୁଣିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ସେମାନେ ଦୁଃସମାଚାର ଶୁଣିବା ନାହିଁ ବୁଲୁଥିବେ? ସେମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତି କାହିଁ ବୁଲୁଥିବେ? ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ନ ଗଲେ କେମିତି ଶୁଣିବେ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଭାରତରେ ନୁହେଁ ସମୁଦାୟ ବିଶ୍ୱରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଆହୁରି ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ସୁସମାଚାର ନ ଶୁଣି ମରିବେ। ହଁ, ତାଙ୍କର ବିବେକ ତାଙ୍କୁ କଥା ହବ, ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କୁ କଥା ହବ, ଆମେ କଣ କଥା ହେବାନି? ବିବେକ ତାଙ୍କୁ ଗଞ୍ଜଣା ଦବ, ଯେ ବିବେକ ଅନୁସାରେ ବିଚାର କରିବେ। ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିଛି, ଚକିତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଛି ବିଚାର ବାବୁରେ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିକି କଣ ଭାବିଲୁ? ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବିଲୁ ନା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବିଲୁ? ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି କଣ ଭାବିଲୁ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବିଲୁ? ସୃଷ୍ଟି ଗଛକୁ ଦେଖି ଭଗବାନ ନା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି? ଏ ଆକୃତି ଗୁଡାକ ଦେଖି କଣ ଭାବିଲୁ? ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଭାବିଲୁ ଯାହା ଜୀବନ ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ ବିଚାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ସୁସମାଚାର ତ ଅଛି, ଆମେ ସୁସମାଚାର କାହିଁକି କହିବା ନାହିଁ? ସୁସମାଚାର କହିବାକୁ ତ ମନା ନୁହଁ। ଆମେ ତ ସୁସମାଚାର କହୁଛୁ, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କହୁନୁ। ସୁସମାଚାର କହିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କଣ? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟିଛି ତାହା ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏଭ୍ରି ତାର 2 ପର୍ବ 3 ପଦଟି ପଢିବେ। ଏଭ୍ରି 2 ପର୍ବ 3 ପଦ। ତେବେ ଏପରି ମହାପରିତ୍ରାଣ ଅବହେଳା କଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବା? ତାହା ତ ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ହୋଇ ଶ୍ରବଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ, ଆମକୁ କହିଲେ, ଆମେ ଶୁଣିକି ଅନ୍ୟକୁ କହିବାର ଅଛି। ଏପରି ମହାପରିତ୍ରାଣ ଅଛି। ସେମାନେ ଯଦି ଶୁଣିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ। ସମୀରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଧାଇଁକି ଯାଇକି କହୁଛି, ସେ ଧାଇଁକି ଯାଇ କହୁଛି, ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରୁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅନେକ କହିଲେ, ମୋର ପଛରେ ଆସ ନାହିଁ, ତମ ଗାଁକୁ ତୁମେ ଯାଅ।
ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ ମତେ ତ ତୁମ ଗାଁରେ ପଶେଇବେନି ତୁମେ କୁହ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ଅନେକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରୁନୁ, ଅନେକ ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନୁ, ଅନେକ ଗ୍ରାମ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରିଲେଟିଭକୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ। ଯୋଉ ବାହାଘର ସମୟରେ ମିଶୁଛନ୍ତି, ବାର୍ଥଡେ ଫଙ୍କସନରେ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଫ୍ୟୁନରାଲରେ ମିଶୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣି ମିଶୁଛନ୍ତି, ଏଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଘରେ ଟିକେ କହି ତ ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଉଜକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ, ଆପଣଙ୍କ କାକିକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଚାଚୀକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜେଜେକୁ, ଆପଣଙ୍କ କଲିଗକୁ କହିପାରିବେ। କହିବାର ଅସୁବିଧା କହିଲେ ବାଡେଇବାକୁ ଆସିବେ କି? କହିବାର ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କି? କହିପାରିବା, ସୁଯୋଗ ଅଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏବେ କହିବା। ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦ ପୁଣି ଥରେ ପଢିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3:9। ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ଯେପରି କେତେକ ଭାବନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ସେପରି ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି କେହି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି ବରଂ ସମସ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଏହା ଇଚ୍ଛା କରି ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେହି ଯେପରି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯେପରି ସୁସମାଚାର ଶୁଣନ୍ତି। ସୁସମାଚାର ଯେ ନ ଶୁଣିକି ମରିଛି ତାର ବିଚାର ପ୍ରଭୁ କରିବେ। ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ବିଚାରିତ ହବ, ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇନାହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ, ଯାହାକୁ ଅଧିକ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଅଧିକ ଦାବି କରାଯିବ। ଯେ ନ ଜାଣି ଭୁଲ କରିଛି ସେ ନ ଜାଣି ସେଇ ହିସାବରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଅବିସୁଯୋଗ ଅଛି, ଆମେ ସୁସମାଚାର କହିପାରିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ 99 ମେଷ ଖୁଆରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ହଜିଯାଇଛି, ତାକୁ ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମେଷ ପାଳକ ସେ 99କୁ ଖୁଆଡ ରଖିକି ସେ ଗୋଟିଏ ପାଇଁ ଧାଇଲେ, ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଲେ। ଆଉ ଲେଖା ଯାଉଛି 99 ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଜଣେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ଅଟେ। 99 ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଖୁଆଡ ଭିତରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶରେ 97% ଲୋକ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, 3% ଲୋକ ଭିତରେ ଅଛି। ଏ 3% ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଡିଭିଜନ, କେତେ ସବ ଡିଭିଜନ କହିଲେ ନ ସରେ। ସେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆଉ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ, ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟେ କର, ଏଇଟା ଚାଲିଛି। ମେଣ୍ଢା ଚୋରି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ହଜିଥିବା ମେଣ୍ଢାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କେହି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇଦିନ ଗୋଟିଏ ମେଷ ହଜିଥିଲା, ବାହାରେ ଥିଲା, ଆଜି 99 ମେଷ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ 99 ମେଷକୁ ଖୁଆଡ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାୟୀ ଅଟୁ, ଅନ୍ୟ କେହି ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ଆମର ସମୟରେ ସୁସମାଚାର ନ ଶୁଣି ଯେଉଁମାନେ ମରୁଛନ୍ତି, ବିଚାରିତ ହେବେ, ଆମେ ଦାୟୀ ହେବା। ସେମାନେ ତ ବିଚାରିତ ହେବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରକ୍ତର ଦାୟୀ ଆମେ ହେବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରତିଦିନ କହିବା, ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସମସ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରିବା। ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିପରି ଥ୍ରେଟେନ ଦିଆଯାଉଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କଥା। ସୁସମାଚାର, କାରଣ ସୁସମାଚାର ନ ଶୁଣିକି ଲୋକ ମରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ଚାହୁଁଛି, ଏଇଟା ଶୈତାନ ଚାହୁଁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିରୋଧାଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଆମର ଅଜ୍ଞାନ ପରଣ ତାହା କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କରି ନିଜ ଆକୃତିକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମାନିଲେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ମାନିବୁ, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ। ବିଚାର କରିବେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ। ଏ ଆକୃତି ତମକୁ କେବେ କୋଉ ଏଙ୍ଗେଲରେ ପ୍ରଭୁ ପରା ଲାଗୁଥିଲା? ଏ ପ୍ରକୃତି ତମକୁ କୋଉ ଏଙ୍ଗେଲରେ ପ୍ରଭୁ ପରା ଲାଗୁଥିଲା? ସୂର୍ଯ୍ୟ ତମକୁ କୋଉ ଏଙ୍ଗେଲରେ ପ୍ରଭୁ ପରା ଲାଗୁଥିଲା? এই গগনমଣ୍ଡଳ କଣ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ? ଏ ପକ୍ଷୀ କଣ ଘୋଷଣା କରୁନାହାନ୍ତି? ଏ ସୃଷ୍ଟି କଣ ଘୋଷଣା କରୁନାହିଁ? ଏ ଋତୁ କଣ ଘୋଷଣା କରୁନାହିଁ? ବିଚାରିତ ହେବେ, ବିବେକ ଅନୁସାରେ ବିଚାରିତ ହେବେ, ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖି ବିଚାରିତ ହେବେ। ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ଅବଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ବିଚାରିତ ହେବେ ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ଅଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ କଣ? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସୁସମାଚାର ଅଛି, କାରଣ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବୋଲି ମାର୍ଗ ଅଛି, କାରଣ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଧର୍ମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଏକମାତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ଦେଶ ଗୋଟେ ବିନାଶ ଆଡକୁ ଯାଉଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରରେ ଆମର ଅଧପତନ ହଉଛି, ନୈତିକତାର ଅଧପତନ ହଉଛି, ସବୁ ବିଷୟରେ ଅଧପତନ ହଉଛି। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ
गोटे उद्धार प्राप्त ख्रीष्ट विश्वासी भाव में आपण को मोर दायित्व कौन है प्रार्थना करी। पिता परमेश्वर आम आपन को धन्यवाद दौछु प्रभु आमर चतुर्पार्श्व असंख्य असंख्य लोक प्रभु सुसमाचार न शुणी प्रतिदिन मृत्यु भोग कर प्रभु आम उद्धार प्राप्त ही मंडली मध्य प्रभु आम आराम रे रही प्रभु आमर देश विनाश आड़ को जाऊँ अनेक ग्राम रे सुसमाचार पहुंची ना अनेक ग्राम रे सुसमाचार प्रचारक मान तोड़ी दि जाऊँ अनेक स्थान सुसमाचार प्रचारक मान प्रवेश करने भी दौना प्रभु अनेक देश रे मध्य प्रभु सुसमाचार कार्य प्राय बंद आसला प्रभु दया कर प्रभु जो स्वल्प समय आम पाखे अच्छी एक किंचित समय को प्रभु आम सुसमाचार सेवा कार्य पर नियोजित करें प्रतिदिन प्रार्थना करूँ मंडली को मध्य प्रभु जागृत कराओ प्रभु जेपरी से अधिक अधिक सुसमाचार प्रचारक मान साहाय्य करेंगे अनुष्ठान गुड़िक प्रभु केवल नाम मात्र को स्थापन करी अपना सेवक मान को उत्तम स्थान स्थापित करने परिवर्ते अपहंच स्थान मान को पठेवा जत्नशील हेबे एथिपाई अनुग्रह कर प्रभु ख्रिस्टियान माने प्रभु स्वेच्छाकृत भाव में सुसमाचार सेवा कार्य साहाय्य हस्त बढ़ाइबे ए प्रकार अनुग्रह कर दया कर प्रभु प्रत्येक जेपरी गोटे स्वप्न अभिषिक्त हबु गोटे दर्शन अभिषिक्त हबु एवं हजात्मा मान को लाभ करने जत्नवान हबु प्रभु साहाय्य करो कारण आम जानू प्रभु यही पीढ़ी लोक मान आम ही दायी अटू आम जुगर लोक मान आम ही दायी अटू प्रभु दया कर अनुग्रह कर प्रार्थना शुणी धन्यवाद दी आदर महिमा आपन को दे।